اعوذ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو ساری عزتوں کا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا کہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چاچا جان ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاچا جان اس ظالم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کا پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں ہی ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا۔ پھر میں لڑکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا، جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ظالم ابو جہل کو قتل کر آئے ہیں۔ طبری میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا، تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کو تلاش کیا جائے۔ سب صحابہ کرام ابو جہل کی تلاش میں مگن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی تھی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن یدعان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت تمہاری عمریں بہت ہی چھوٹی تھی۔ ہم دونوں میں سے کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا تھا جس کی وجہ سے ابو جہل زمین پر گر پڑا۔ ابو جہل کے گھٹنے پر گہرا زخم آ گیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اس کا نشان آج بھی باقی ہے۔ یہاں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی مرا نہیں تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹا تو درد کے مارے اس کی چیخیں نکل پڑی۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا کہ اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو
उस आदमी से बदला लेने के लिए यहां आया था जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल कर दिया है। उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि बताओ इस जंग में फतह किन की हुई है। मैंने कहा इस जंग में फतह अल्लाह ताला के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है। फिर उसने कहा क्या इब्ने मसूद चरवाहे तू बहुत ही ऊंची जगह पहुंच गया है। दूसरा कौल ये बयान किया जाता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने अबू जहल से कहा तेरा कातिल मैं हूं। अबू जहल ने कहा कि नहीं तुझसे पहले मुझे कोई कत्ल कर गया है। एक कौल ये भी बयान किया जाता है कि जब इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु अबू जहल के सीने पर बैठकर कहने लगे ऐ इस्लाम के बदतरीन दुश्मन तुम तो फिरौन से भी ज्यादा बदबख्त निकले हो। फिरौन ने भी मरते वक्त अपनी गलतियों को मान लिया था कि मैं गलत था, लेकिन तुम तो मरते हुए इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रहे हो। ये सुनकर अबू जहल ने जवाब दिया कि अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर मेरा ये पैगाम दे देना कि अबू जहल तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन वो ये पैगाम दे गया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं। अबू जहल की जुबान से ये सुनकर मैंने अबू जहल की तलवार पकड़ी और उसी से अबू जहल के जिस्म से उसका सर जुदा करके रख दिया। फरमाते हैं कि मैंने जिस्म से सर को जुदा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आया। मैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अबू जहल का सर पेश करते हुए अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ले अबू जहल का सर। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, बेशक यही अबू जहल का सर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के सर के पास खड़े होकर फरमाने लगे ये काफर अबू जहल इस उम्मत का सबसे खतरनाक और जालिम फरौन है। हर उम्मत में एक फरौन होता है, जबकि मेरी उम्मत का फरौन अबू जहल था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये बदबख्त हलाक हो गया है। रवायत में इसी तरह बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्राने के नफल अदा किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर अबू जहल की लाश, सर और कुरैश के 24 सरदारों को एक कुएं में फेंक दिया गया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन मैदान बदर में रहे और जाते हुए उस कुएं पर भी गए थे जहां कफ्फारे मक्का की लाशें फेंकी गई थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं पर खड़े होकर कत्ल होने वालों को यह फरमाया कि ऐ कुएं में फेंकी गई लाशों, क्या तुमने अल्लाह ताला के वादे को पूरा होते हुए पा लिया है? अल्लाह ताला का वादा सच साबित हो गया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी रात के वक्त ये इन तमाम लाशों के नाम लेकर फरमाया ए अबू जहल बिन हशाम, ए तुबा बिन रबी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुएं में फेंकी गई लाशों के नाम लेते हुए फरमाया कि क्या तुमने रब्बे कायनात का वादा पूरा होते हुए देख लिया है? क्या तुमने अपने खुदाओं बुतों का वादा सच पाया? मेरे खुदा ने जो मुझसे वादा किया था वो सच साबित हो गया है। उस पर साहबा इकराम ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाशों से बातें कर रहे हैं? तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बातें मैं इनसे कर रहा हूं तुम इन लाशों से ज्यादा नहीं सुनते हो। बस ये लाशें बोल नहीं सकती, सब कुछ सुन रही है। इमाम तिबरी लिखते हैं कि मोहम्मद बिन असाक बयान करते हैं कि बाज उलमा इकराम ने ये बात बयान करते हुए कहा है कि तुम लोगों ने मुझसे दुश्मनी की, बल्कि दूसरे लोगों ने मुझसे दोस्ती की। तुमने मुझको मेरी ही शहर से निकाल दिया, दूसरे लोगों ने मुझको अपने शहर में पनाह दी। तुम लोग मुझे झूठा कहते रहे, दूसरों ने मुझे सच्चा और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा। तुम लोगों ने मुझको बेशुमार तकालीफ दी, दूसरे लोग मेरी तमाम परेशानी में शरीक रहे। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैंने तो अपने रब्बे कायनात के वादे को सच पाया है और बेशक मेरा अल्लाह का वादा सच्चा हुआ और अबू जहल हराम की मौत मर गया।